ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मत् जुहुराणमेनो उयिष्टां ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आर्हाष्ट्रे राजन्यः शूरहिषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् तो घृतेनुर्वोडानड्वान् आशुः सप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णो रथेष्टाः सवेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु पदवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुषु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहुं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम तत्सत् हरि ओम। So welcome to you all, and I felt we can take up only Mahanarayana Upanishad one more time in the week, so that we will be able to cover quickly some portions rather than waiting for 1 week to come. So I thought like that. I hope you all agree that we will be able to make progress, because Mahanarayana Upanishad is a longer Upanishad. There are about 63 or 67 sections in that. So otherwise we had to wait long time, but we'll be cutting short when we make this also alone as the important theme of our Zoom meet. And moreover, this Mahanarayana Upanishad is encyclopedia-like, especially for the practical application of our ritualistic programs, and also helping us to get on to the Punya Lokas or Punya Prapti or Punya Anubhava, and also not only we, but also we'll be sharing with the others. So I felt the Mahanarayana Upanishad is a wonderful medium through which we will be able to get rid of our sins on one hand, get knowledge and wisdom on the other hand, and make ourselves happy and others also happy. Number of advantages are there in this. So in that endeavor, we have seen the location of Narayana, who is the Antimo Devaha, the final God, and who has no higher authority than he in the world, or in the entire cosmology, or in the entire group of gods. And that Narayana, we have noted that he is there located at far off place, at a nearby places,
And why more? He is there in our own heart. So here, Atma Guhayam Nihitaha Asya Jantoho. So the word used here is Jantu. Jantu means Ja, birth. Any person who has got a birth. And birth is possible upon the earth. And in other lokas, of course, we don't know much about it, but still, all people who live in other lokas are those who are shot up from the earth. Punyam krutva swargalokam prayachanti. And ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Unless you are karma baddha, you cannot get vimukti. Karmana badhyate jantuhu gnanena vimuchyate is Shankara, that we are all being enticed and bound by the karmas. But if you are able to get knowledge slowly, then we are trying to disengage the shackles or the chains that are connecting us. Therefore, Gnana Arjana is one of the important journeys that we have got to do. And the base for Gnana is the kind of food that we take and all that. So, when we know that the Paramatma is there inside our heart, it is only a matter of search. For example, Hiranyakasipu was angry upon Narayana in Bhagavatam, which story you are going to get in next episode of Bhagavatam in our sessions on Sundays. That Hiranyakasipu did lot of penance because he wanted to kill the killer of his own brother Hiranyaksha, and all his Hiranyaksha's children were quite gloomy and remorseful. Then as an uncle, he goes to them and says, no, don't worry. I will not rest until I kill and redeem enemy. And so the Narayana I wanted. So he did a lot of penance, got all boons. And so the next moment was that he went to Vaikuntham number of times, but he was not able to see. What has happened, he did not know. Then he was thinking, what is that? Where does Narayana go? It is the Vaikuntham is his place. And then he did not know. But the secret was that Narayana later on revealed, said that I took my residence in the heart of Hiranyakasipu. So when it is hidden in the heart of us, it is very hard for us to discover what is inside us. To discover what is inside us is our journey of life. Antaratmani devataha tishthanti. So, ಈ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. If at all you want to see the antaratma, you have to make the yoga or effort by closing your eyes. So long you are opening your eyes, you see the prapancham, you see attractions, you see enticements, and thereby we have hardly focus. ಅದರಿಂದ కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానపరంగా ఉంటే సదా ధ్యానపరో రామః. So your dhyana is the most important tool which our yoga master Gopal is teaching us, or he has been teaching dhyanam, Chandra dhyanam, Surya dhyanam, etc. And through dhyana, you are able to visualize what is not visible to our eyes. Same is the case with respect of Narayana, because now who is Narayana? Yaro andre, he is a jwala. He is the fire. He is the, so you are going to get him that jwala mala vrutam, jwala mala parivrutam. So the jwala mala is Narayana. He is there inside us, and him we have to discover. But we cannot see him with our physical eye.
and you don't let us not. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪವರ್ ಇದೆಯೋ, which power is able to fulfill our ishtapurti, and jayam jatam jayamanam vishwam vibharti bhuvanasya nabhihi. So he is the vibharti, means he is the bearer. Narayana is the bearer of the entire universe, and therefore Nabhi is a central place where Narayana is there. Therefore, Tadeva Agnihi Vayuhu Suryaha Chandramaha Tadeva Shukram Amrutam Brahma Tad Prajapatihi. So that whatever number of gods or the names of gods we are mentioning, we are trying to meditate, all is Narayana only. Narayana Mayam Jagatu. ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, he is responsible for the creation. And creation ಅಲ್ಲಿ everybody must have the stipulation of time schedule. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. Well, we have got such a beautiful calendar, and that calendar operates only through the time, because time is the most important one. Time, and all people work upon depending upon the time. So if time is over and matures, nobody would have authority to stay on. So kala aitu hortodru antare. See, ಆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. How long we have been kept up to be upon this earth and reap all the benefits or otherwise upon this earth. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ, ಬರೋ ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ವರ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ which we have not under control. Therefore, kalaha, muhurtaha, then rutavaha, samvatsaraha, masaha, ardhamasaha. So this is the division of time. Why should time be divided is also important. ಕಾಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, we can only enjoy time on installment basis. You cannot have whole water over you. ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡಿಂದ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೆನು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ನದ ತಪ್ಪಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಈಟ್. ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈ ಮಾರ್ಸೆಲ್, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 minutes 10 minutes, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ದಾನ ಊಟ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಭೋಜನಂ. ಈ ಭೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ you can't enjoy anything at a stage, but on installment basis. Coffee kotre, you take 5 minutes to enjoy the coffee. You can't pour whole coffee. So the time is the most important, and the time has been divided. Adhe mare samvatsarasya kalpantam I have covered. Therefore I am just trying to summarize so that you will be having a linkage. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವನನ್ನ, is there any person who is a boss for Narayana? No. Natasya Ishe, 936 page, 3rd line I am covering. So Natasya Ishe Kaschana, there is not anybody born yet to overpower, become super authority to Narayana. Narayana is the ultimate authority. So Ishe Tasya Na Kaschana, there is nobody who can command him. He commands others, but there is nobody to command. Therefore, ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಈಸ್ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಟನ್ ವೈಫ್ಸ್. ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ. ಒಂದು ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ
because they are the supreme authority. They are homeland makers and homemakers. ಅವ್ರನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. You can check the house, how neat it is, depending upon the housewife or the lady of the house. If lady of house, she works too much to keep everything spick and span. Whereas the man in the house, he will make everything disheveled and he hardly cares. Therefore, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೌಸ್ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ, ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡಿಸರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದ ಲೇಡಿ. ಲೇಡಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಕಶ್ಚನ ತಸ್ಯ ನ ಈಸೆ. ಆದರೆ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ. ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಶಃ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಮಹತ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ceiling or limitation for the glory of the power of Narayana. Narayana ucharya Narayana shabda matram dukkhatiko bhavetu. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಪ್ಪ ನಾಡಿಗೆ ಮಂಜೂರೆ? ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಉಚ್ಚಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ದುಃಖಾತಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಮೀರೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಅದ್ಭುತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಭವೋದ್ಭವಂ. ಸೊ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಭೀಷ್ಮ ತಾತ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಡಿನೈಡ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ನೇಮ್ when Bhishma is repeating them to all the nephews of Krishna. So ಧರ್ಮರಾಜ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರು ಬಂದಾಗ when ಭೀಷ್ಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ನೆವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಪ್ಪ, actually Bhishma is another person who always remembers Narayana, and in turn even Krishna remembers Bhishma Acharya every moment. So ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭೀಷ್ಮನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಯಾರು ನೋಡದೆ ಪರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಭೀಷ್ಮ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೀಷ್ಮ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮ ಅಂಪಶಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ, he was so much elated in spite of the pain that he was going through, the Maranabadha, and then he felt very happy and he heard. So Krishna Darshanam he had, and then he started Vishwam Vishnu and all that. So that's why ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ and all the Pancha Pandavas and many other people have heard that. So that's why it has come as a Bhishma Gita. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಗೀತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹತು, ಮಹತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. That's why we say Bharat Mahan. When you say Bharat Mahan, no competitor. It is Mahan. So like that here. And how do you catch him? Hruda Manisha Manasa Bhikluptaha. Through your heart, through your wisdom and intelligence, and through your mind. These are the only two targets. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರೇ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೃದಯವೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ವಿಸ್ಡಮ್ಮು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು LKG ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಂಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ.
ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾವು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಊಟ ಬೇಡ, ಬಿಸಿಲು ಬೇಡ, ಬಿಸಿಲೋದ ಬಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಾಗ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಟ. ಆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಗಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಜಂತುವಿಗೆ ಇರೋದು ಹೃದಯ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೀಷ ಒಂದಿದೆ, ಮೇಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಬರೋ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೆಂಗಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಯಾಕ್ರಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಲೋಟ ಗ್ಲಾಸನ್ನ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ there will be comment on that. So they are forward than we are, but we have to accept it because they are our guides. So ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ ಅಭಿಕ್ಲುಪ್ತಃ ಏನಂ ವಿದುಃ, ಯಾರಾದರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ಆರ್ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೃತಾಹತೆ ಭವಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ದೇ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಮೃತಾಹ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್. ಸಾಕಪ್ಪ, ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಪ್ಲೈಟ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತದೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಹತೆ ಭವಂತಿ ಏನಂ ವಿದುಃ ಅಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ, you are going nearer and nearer to the Amrutatvam. Okay. Because we are all Amruta Putraha, Amrutasya Putraha. We are all coming from Brahmaloka. Because of the varied karmas and other factors, we are having the Janma Karma. Even Krishna also has got Janma and Karma. Adukosra Arjuna ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ವಿದ್ಧಿ. ಅಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೋ. ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳಿದೆ, ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ಸ್. ಬಹೂನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಗತಾನಿ ತವ ಮಮ ಚ. ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಟು ಯು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೋಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಪಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ನಾವು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಿನ್ಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ವರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಫರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಜ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಾಯಿಯನ್ನ ದಹನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಂಥ ಜಾತಿ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಬೇಕಂದ್ರೆ ತೇ ಯಹ ತೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಆಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾಹ ಭವಂತಿ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ
we are all able to go nearer, nearer and nearer, rather to the proximity of the Amrita Loka. What is Amrita Loka? Is Narayana Padam. See, Narayana Padakke, andre Narayana iro location ge navella hogtivi. Narayanagum Harim Vishwamevedam Purushastad Vishwamajivati Patim Vishwasyatmeswaragum Shashwatagum Shivamachyutam Narayanam Mahajneyam Vishwatmanam Parayanam. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದುಃಖವೇ ಆಗತ್ತೆ. ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ತಗೋಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಅದೇ ರೋಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲಂತೆ ಅವರು. ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, ಇನ್ನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇರೋದು ಭಯ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂ ವಿದುಹು ಅಮೃತಾಹ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್. ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಡೂ? ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತೋ. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ nobody will remain not doing anything. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಟು ರಿಮೈನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೈತಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್. That's why it is always advised, if you want to advise, talk. Otherwise, be silent. Okay. Don't infuse more and more fear in the people. Okay. So, ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತಃ. ಸೊ ದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ in the egg form has floated upon the water. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ 8-10 ಮಂತ್ರಗಳು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ. ಆಯ್ತು. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾತೆ ಮಾಂ 8 ಸಲ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಅಲ್ಲಿ ಕಹ ದೇವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಹವಿಷ್ಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತಃ. ಭೂತಃ ಸಂಭೂತಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಭೂತಃ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೋಟಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಷನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಭೂತ, ಡನ್. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡನ್. ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹ ರಿವಿಷನು ಇಲ್ಲ, ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಷನು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಭೂತಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಓಂ ಏಷ ಹಿ ದೇವಃ. ಓಂ ಏಷ ಹಿ ದೇವಃ. ಓಂ ಏಷ ಹಿ ದೇವಃ. ಪ್ರದಿಶೋ ಅನುಸರ್ವಾಃ. ಪ್ರದಿಶೋ ಅನುಸರ್ವಾಃ.
प्रदिशो अनुसर्वाः पूर्वो हि जातः पूर्वो हि जातः स उ गर्भे अन्तः स उ गर्भे अन्तः स उ गर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमाणः सविजायमानः स जनिष्यमाणः सविजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति प्रत्यन्मुखास्तिष्ठति प्रत्यन्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः विश्वतो मुखः विश्वतो मुखः विश्वतश्चक्षुः 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 उत विश्वतो मुखो विश्वतो मुखो विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त विश्वतो हस्त विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पातु उत ईश्वतस्पात् उत ईश्वतस्पात्. So when he is born, what is his purview? ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. All staff members have got to depend on your signature. Okay, that's all. All staff members depend on you. That's what is called Vishwam, is it not? Okay. But the frame is small. ಎಲ್ಲಾರ ವಿಶ್ವ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನೀರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಸ ವಿಜಾಯಮಾನಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತಃ ಏಷ ಹಿ ದೇವಃ. ಆ ತರಹ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೈಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ತೇಜೋರೂಪವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ತೇಜ ಸಮೂಹಂ, therefore is called as devah. And pradishah, and he has occupied each and every quarter around. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿದೆಯೋ, ಏನೇನು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಶಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರದಿಶಾ. ದಿಶಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, 4, ಅಂಡ್ ಪ್ರದಿಶಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಅಪರ್ಣ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ಅಸ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುದಿಶಃ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಾಹ ಅನುದಿಶಃ ಪ್ರದಿಶಃ. ಅಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಏನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಕುರ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅನುಭವ, 25 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ. ಪಾಪ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಸನ್ ಬರೋರು, ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಾರ್ ಬರೋರು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬರೋರು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಟರ್ಸ್, ಹಾಲ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಲ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ 10 ಜನ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ದೀಪ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು 5 ದಂಪತಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 10 ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ದಂಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ತರಹ ಪೂರ್ವೋ ಹಿ ಜಾತಃ. ಫಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಂಬ ಸಲಿಲ ಅಗ್ರಹಾಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಿತ್ತು,
ನೀರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸವೈ ಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇ ಏತಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, no action takes place. So desire is the root and deserving is the next step. But without, whether you deserve or not, you desire. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಸ್ಟೇಟ್ ಟಿಕೆಟ್. ಬಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇರೋದು ದೇವ್ರು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫ್ರೀ, ಬಟ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾತಃ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಃ ಗರ್ಭೇ ಜಾತಃ. ಸೊ ಅಂತಃ ಗರ್ಭೇ, ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬಂತು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ವರ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಅಭಿಷೇಕಂ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ 4 ಧಾಮಿಂದ ಆ ಗಂಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡು, ಸರ್ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾನಸರೋವರ ನೀರಿಂದ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಶ್ವರ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಪುನೀತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾದಗಳ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸವಿಜಾಯಮಾನ ಸಜನಿಷ್ಯಮಾನ. ಈವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಮ್ಯೂಟ್. So he has to be reborn. For the jayamanaha andre taking birth, and again janishyamanaha. So ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ the creation cannot stop until the pralayam clock alarms. ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲಾರಂ ಮಾಡೋದನಕ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. And even in the creation, there is not always discretion working. ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಜನಿಷ್ಯಮಾನಃ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸೊ he will be all round responsible. Vishwato mukha andre keeping his attention all round the entire Vishwam. There is not one Vishwam, there are many small Vishwas put together. Tumba horizons ideyalla, namma horizon bere, ನಾವು ನೋಡೋ ಆಕಾಶ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋ ಆಕಾಶ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಆಕಾಶ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಆಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಎಂಥದ್ದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ, ಆಕಾಶವೇ ಶರೀರ. ಅದರಿಂದ ವಾಯುದೇವನೇ ನಿನ್ನೆ ಇವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಇದೆ, ಅವರು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ರಾತ್ರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 5 o'clock ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನನ್ಗೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರೋ ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಆಯ್ತು, ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒರೇ ಮುಖ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನು.
Vishwatashchakshura. Vishwataschkshuhu, Vishwato Mukhaha, Vishwato Hastaha, Uta Vishwataha Patu. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸಿವ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಚ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರೀಚ್. But what is in proximity, what is near you, what is above, near, in front of you, you can always see it. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ he is having the hands and legs. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? He is able to be present, omnipresent, omniscient and omnipotent. So ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಮ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ವೇರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪಾ ಅಂಡ್ ಹಸ್ತ. ಹಸ್ತ ಹುತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಕೈಗಳಿದೆ, ಕಾಲುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕೈ ಕಾಲು ಎರಡು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ಚಾಚಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಅನ್ನೋದ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ರಾಮನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದದಳ ಯಥಾಕ್ಷಂ. ಅವನ ಕೈಗಳು ಜಾನು ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆಂತ್. ನಮ್ಮ ಲೆಗ್, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್. ಆದ್ರೆ ರಾಮನ ಹಸ್ತಗಳು ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್. ಆಜಾನುಬಾಹು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಫಿಂಗರ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಜಾತಕನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗುಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಹಸ್ತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತು. ಸೊ ವಿಶ್ವತಃ ಚಕ್ಷುಹು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಲ್ ರೌಂಡ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ he is able to be seen. And again, ವಿಶ್ವತೋ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ. ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್, ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಂಡ್ ಕೈಗಳು, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಮುಖ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್. ಈಗ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ, ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಕ್ಷು ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗಾತ್ರಸ್ಯ ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನಂ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಡ್. ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂಪತತು ಜಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಜನಯನ್ ದೇವಃ ಏಕಃ. So whatever number of gods are there, but there is no need to doubt. Ekaha devaha. There is only one person, but that person gets divided himself into various portfolios. See, Prime Minister gives portfolios to so many elected members.
Okay, like that. But all depend, over all portfolios, Prime Control. Minister has got control. So ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪ ಬಂದ್ರೆ petition goes to Prime Minister Yes. or the director, like that. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮತಿ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವಿ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕಃ. ದ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವೆನ್, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್. ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, Correct. ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ನೆಲದ ಮೇಲೆ. Upon the earth we have got to have lot of operations, So many. and therefore ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. ಸೊ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕೈ. Sky. Okay. ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ನಾರಾಯಣ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾರಾಯಣ. ನೀವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದನೇ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಕಃ ದೇವಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೃಥ್ವೀ ಜನಯನ್ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾವಾ ಜನಯನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ವೇನಃ ತತ್ ಪಶ್ಯತು. ವೇನಃ ತಸ್ತತ್ತಹು. ವೇನಃ ಸಸ್ತತ್ತಹು. ವೇನಸ್ತತ್ ಪಶ್ಯನ್. ವೇನಸ್ತತ್ಯನ್. ವೇನಸ್ತತ್ಯನ್. ನಮ್ಮ ಪಶ್ಯನ್ ಪಶ್ಯನ್ ಪಶ್ಯನ್. ಪಶ್ಯನ್ ಪಶ್ಯನ್. ಓಕೆ. ವೇನಸ್ತಶ್ಯನ್ ಪಶ್. ಓಕೆ. ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ಭವತ್ಯೇಕ ನೀಳಂ. ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ಭವತ್ತೇಕ ನೀಳಂ. ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ಭವತ್ತೇಕ ನೀಳಂ. ಸೊ ವೇನಃ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ will supervise the whole need, earth and heaven and all that. Then Vishwa Bhuvanani Vidwan. He knows all Bhuvanas. How many Bhuvanas? Chaturdasha Bhuvanaha. 14 Bhuvanas are there. Okay. And Saptalokaha up, Saptalokaha down the earth. So 14 lokas are there. Only number is like that. Only for sake of convenience, ಮಂಜು ಅವರೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆಯೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಲೋಕ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಲೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮಂಜು ಗಾರು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಟೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಕು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೇಪಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀನು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದ್ಸಲ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೋಕಾಸ್. ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
Our vigilance camera is there in Prajapati's AC chambers. So ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಜುಜ್ಬಿ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Something like American current. Generally ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಗೋಳು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಳು. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಪವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪವರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಂಟಿ, ಡ್ರೈ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಪ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್, ಸೊ ನಯಾಗರಾ ರಿವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಯಾಗರ ಸಾಗರ ಇದಲ್ಲ, ಆ ನಯಾಗರಾ ರಿವರ್ ಅದ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯತ್ರ ಭವತಿ ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕನೀಳಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆಡ್ತಾರೆ. All Chakravartis used to stay in the capital city Hastinapuram, and all other are called as Samantarajas. Samantara. So Samantaraja Rajya ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, but they should accept the rule of the Delhi. Okay. So Hastinapura is the important place which we covered, which covers 5 big villages, and ವಾರಣಾವತಂ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಎನಿವೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಏಕನೀಲಂ. ಏಕನೀಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಡ್, ಛತ್ರಿ. ನೀಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರಿ. ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಛತ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಛತ್ರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ he was able to give protection to all the ಗೋಪೀಸ್. ಅಂತ ಫೀಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಏಕನೀಲಂ. So only one shelter, but more and more that. And heli yasminnidagum samcha vichaikagum. Yasminnidagum samchai vichakkasum. Samcha vichaikagum. Okay. Yasminnidagum samcha vichaikagum. Yasminnidagum samcha vichaikagum. Sa otah protascha. Sa otah protascha. Sa otah protascha. Vibhuhu prajasu. Vibhuhu prajasu. Vibhuhu prajasu. Prathadvoche. 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 Amrutam nu vidwan. Amrutam nu vidwan. Amrutam nu vidwan. Gandharvo nama. Gandharvo nama. Gandharvo nama. Nihitam guhasu. Nihitam guhasu. Nihitam guhasu. So we are just being introduced in this first section all about Narayana. If you want to write an article on Narayana, who is Narayana, where is Narayana, what is Narayana, what powers are there, and what kind of work he has done, and
what is the eminence of him, and all that we get information there. So ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಭುವ ಏಕನಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಇದಂ ಇದಂ ಓತಃ ಇದಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂವಿಚೈಕಂ ಸ ಓತಃ ಪ್ರೋತಃ ಪ್ರಜಾಸು ವಿಭು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ he is repeating in different color. So this Narayana is prajasu vibhu. Praja, well born. Ja andre birth, praja andre nobly born people. So ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಬರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ. ಅಂಡ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಪು ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೂ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಬಾಬು. ಈ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇದ್ರೆ 87 ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾವ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಹೂ ನೋಸ್. ಸೊ as long as we breathe our life, as long as we are in contact, then only we are able to take care. Out of sight, out of mind. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಬಟ್ nobody can escape the catch of Narayana. We can escape, we can forget, we can be estranged, but Paramatma will not estrange us. Another important. Paramatma is constantly watching all our activities. So ಸಾಕ್ಷಿ ಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we take ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸೂರ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಚಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ. They are the constant persons who don't die. So like that here pratadvocheno yasmin vachaikagum ಓತಃ ಪ್ರೋತಃ ವಿಭು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರತದ್ವೋ ತತ್ ಓಚೆ ಅಮೃತಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಗಂಧರ್ವೋ ನಾಮ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಸು. ಸೊ ಗುಹಾಸು ಗಂಧರ್ವ ನಾಮ ನಿಹಿತಂ and amrutam vidwan. So he is very much conversant with the knowledge of amruta. Amruta is the sweet liquid, permanence and all that. So amrutam vidwan and gandharvaha nama. So gandharva is another name. That is, gandharva means conveying the fragrance, conveying the punya. So actually gandharvas are punya jana. They are all very happy people. Because they are happy, they spend their time more with music, more in the company of pleasurable ladies, more in the company of drinking. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಧರ್ವಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧರ್ವ ವೇದ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧರ್ವ ವೇದ. ಯಾಕೆ? ಸಂಗೀತದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. So all the Swagayakaras like ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಪುರಂದರದಾಸ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? They have utilized the effect of music which belong to Gandharva type. Gandharvo nama nihitam guhasu. I think today we shall stop because Papa, I just try to encourage your night program, and next tomorrow we'll catch on and continue from here, and so that ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೂ ದಟ್ ನಾರಾಯಣ ಈಸ್ ಎ ಮಹಾನಾರಾಯಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ qualities of Mahanarayana? What are the functions? So all that has been introduced to us so that we get on to the Gayatri mantras
where which becomes the rind of their personality. If you do any Gayatri mantra, the particular God will be under our grace, or rather His grace will flow upon us. Om Tat Satu. ॐ Sahana सहना Bhavatu. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Harihi Om. ॐ Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharana